بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی میں ناصر چوکی کے انچارج سراج کھٹک کے خلاف گٹکا اور ماوا مافیا کے خلاف کارروائی کرنے پر من گھڑت اور جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے علاقہ مکینوں اور چوکی انچارج نے ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی سے بات کی ہے۔ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ جیسے کہ ہم ناصر چوکی میں موجود ہیں، ناصر چوکی کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل کے حساب سے غلط مہم چلائی جا رہی ہے۔ آج سیاسی سماجی لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ جو صحیح کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، کیوں؟ جی طاہر بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے طاہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر بھائی سے پوچھتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کو کیوں نہیں اچھا کام کیا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چوکی انچارج کے خلاف اور ان کے اہلکاروں کے خلاف جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر اچھے کام کرنے والے کے خلاف اس قسم کے مفاقات لوگ کرواتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور میں ابھی ریسنٹلی کی بات ہے، 15 دن پہلے 1.5 مہینہ قبل میری ایک موٹر سائیکل میرے گھر کے باہر سے چوری ہوئی تھی، جو میں نے آ کے چوکی میں بھی انٹری کرائی اور تھانے میں بھی انٹری کرائی۔ تھانے میں انٹری کرانے کے بعد چوکی انچارج صاحب کے پاس آیا، پرچی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ چوروں کو میں بہت جلد گرفتار کروں گا، کیونکہ یہاں پر چوریاں واقعی میں بہت ہو چکی ہیں اور بہت ہو رہی ہیں، اور میں ابھی نیا چوکی انچارج بنا ہوں اور چوروں کو عبرتناک سزا بھی دوں گا۔ انہوں نے اس چور کو گرفتار کیا، فوراً مجھے کال کیا کہ جناب یاری میں نے کچھ چور گرفتار کیے ہیں، آپ آئیں اور گاڑی بھی برآمد کری ہے ان سے اور اس کی نشاندہی کریں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ آیا اور میں نے گاڑی کی نشاندہی کی، تو واقعی میں نے اس چور کو دیکھا اور گاڑی کے پارٹس اس گاڑی کے اندر لگے ہوئے تھے۔ میرے بچے نے پہچانا اور چوکی انچارج نے اس کو گرفتار کر کے بند کیا۔ تو لہٰذا یہ میں لکھنؤ سوسائٹی میں میری رہائش ہے، لکھنؤ سوسائٹی سے بہت ساری چوری ہو رہی تھی، اب بالکل نہیں ہو رہی ہیں، اور ایون کہ میں پورے علاقے کا سٹی ایریا کا صدر ہوں، وہاں کے لوگ بھی مجھے بتا رہے ہیں کہ آج تک چوریاں اور جرائم وغیرہ ختم ہو چکے ہیں۔ راجہ بابر صاحب سے پوچھتے ہیں، راجہ بابر جو ہے اللہ والے ٹاؤن میں اسٹیٹ ایجنسی سے کنسلٹ ہے، یہ 2 دنوں سے میڈیا ٹرائل غلط ہو رہا ہے، آخر اس غلط پہ کچھ ہونا چاہیے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل کچھ لوگ ہمیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو نئے چوکی انچارج ہیں، ناصر چوکی انچارج جناب سراج کھٹک صاحب کے بارے میں کل ایک خبر چلی، جس کی ہم نے مذمت کی، ہم نے بھی انکوائری کے لیے بولا کہ اس کی انکوائری کی جائے۔ آج وہ معلوم ہوا ہے باخبر ذرائع سے اور علاقہ مکینوں سے، ہمارے جو پارٹی سربراہان ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، کہ سراج کھٹک نے دراصل گٹکا مافیا کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی، اور بات یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کورنگی کے اندر بڑی تیزی سے بلندی پہ چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی بااختیار اس علاقے میں کام کرے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس چوکی انچارج اور تھانے کے کچھ لوگ، اتنے اچھے لوگ آ گئے ہیں، کچھ مخالف لوگ ایسے ہیں جو چوکی کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور تھانے کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ سراج کھٹک صاحب ماشاءاللہ سے جس دن سے اس علاقے میں آئے ہیں، یہاں پہ گٹکے پہ بھی پابندی لگ گئی ہے اور ڈکیتیوں پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ رات دن یہ صرف ان کا مشن ہے منشیات اور کرائم کو ختم کرنا، یہ اپنے مشن پہ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بدنام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی ایک نیوز چلی تھی کل کہ ندیم گوگے کو انہوں نے گرفتار کیا، پیپلز پارٹی کا وہ ورکر ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ندیم گوگے نے بھی تصدیق کری ہے کہ نہ میں گرفتار ہوا ہوں، میرا نام بلا وجہ میں انہوں نے بدنام کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ذرائع سے معلومات ہوئی ہے کہ بڑی گاڑیاں والے لوگ جو ہیں، جو ایجنسی کے ساتھ بھی وابستگی ہے ان کی، وہ لوگ گٹکا بھی چلا رہے ہیں، 2 نمبر کام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا آدمی اگر آج ہمارے علاقے کے اندر آ گیا ہے تو ہم SSP سے بھی اپیل کرتے ہیں، IG سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس شخص کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر اس شخص نے کرائم کو ختم کر دیا۔ جس طریقے سے راتوں کو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، وہ 10 موبائل چھینے جا رہے تھے، 20 موبائل چھینے جا رہے تھے، ابھی تک اللہ کا شکر ہے جس دن سے سراج کھٹک صاحب آئے ابھی ہمارے علاقے کے اندر اتنا امن ہو گیا ہے، ڈکیتیوں پہ بھی پابندی لگ گئی ہے اور گٹکوں پہ بھی لگ گئی ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ اگر 2 نمبر طریقے سے اخبار میں اور اس میں چلا کر اچھے آدمی کو بدنام کریں گے تو پھر ہم قانون کا ہمیں بتا دیں کون سا دروازہ ہے جہاں سے ہم نیا بندہ لے کے آئیں۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیا بندہ دے دیا اور قابل آدمی اس علاقے کو کورنگی کو دے دیا ہے، تو خدا را
हम आईजी से अपील करते हैं कि हमारी अपील ये है कि इस शख्स को जो है हमारे इलाके में जो है लगाया जाए, क्योंकि इसने क्राइम भी ख़त्म करा और डकैतियाँ भी ख़त्म करी है। तो इसके लिए मैं BBC हेडलाइन से अपील करता हूँ कि आवाज़ हमारी आगे तक बुलंद करें, और BBC हेडलाइन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितने ये आवाज़ के लिए जो आए, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल कुछ लोग हमें और आवाम को गुमराह करने के लिए जो नए चौकी इंचार्ज हैं, नस्ल चौकी इंचार्ज जनाब सिराज खटक साहब के बारे में कल एक खबर चली, जिसकी हमने भी मजम्मत की, हमने भी इंक्वायरी के लिए बोला कि इसकी इंक्वायरी की जाए। आज वो मालूम हुआ है बाखबर ज़राए से और इलाके मुकीमों से, हमारे जो पार्टी सरबराह हैं, जो हमारी लीडरशिप है, कि सिराज खटक ने दरअसल गुटखा माफी के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई और इसको तकरीबन इलाके से तकरीबन जो ना जड़ से बाहर उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन कुछ ऐसे बाज़ अफराद जो गुटखा माफी से मुंसलिक हैं और इस गुटखे के कारोबार से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी हम सामने लेकर आएंगे। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दी अखबार के अंदर, फलक टाइम न्यूज़ के अंदर। उनके एडिटर से बुला के मुझे पूछा, उन्होंने बताया कि हमें फ़लाँ शख्स ने इस तरह की बात की है। जिस शख्स का नाम ले रहे हैं मोबाइल स्नेचर का, उसके घर वालों से मैं इंटरव्यू किया, तस्दीक की। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई वाक़या हमारे पास आया ही नहीं है, और हमें भी शदीद रंज हुआ कि हमने इसकी इंक्वायरी का मतलब बन के सवाल किया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इस तरह की खबरें, और एक अच्छे पुलिस अफसर के लिए, अवाम दोस्त पुलिस अफसर के लिए इस तरह की खबरें चलाना, ज़ाहिर बात है जब खबरें आती हैं हम सब पढ़ते हैं तो हमें उसका असर होता है, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, उसके बारे में एक्शन भी लेते हैं। लिहाजा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मीडिया को ही कहते हैं कि किसी भी खबर के बारे में, कोई अखबार हो या चैनल हो या जिस तरह के जो चैनल्स हैं, व्हाट्सअप चैनल्स हैं, दूसरे चैनल्स हैं, उनको ये कहते हैं कि आप किसी खबर की बिना तस्दीक किए, जो शख्स जिसका नाम दिया जा रहा है उससे कहने में कंसल्टेशन किए बगैर उस खबर को ना चलाएं। इससे क्या होता है कि आवाम में बेचैनी पैदा होती है और माशरे में ना क्या कहते हैं इसको, नामवारी पैदा होती है। अब देख रहे हैं कि गुटखे के अड्डे वाले इस कदर मजबूत हैं, जो गुटखा माफिया है, उनके लिए बड़े शुरफा की सिफारिशें आती हैं। हमारे इलाके अल्लाह वाला टाउन में और KDA से मुंसलिक आबादियों में अब आपको गुटखा कहीं मिलेगा नहीं, ना मिल रहा है। कुछ लोग बाइस अफराद जो बड़ी गाड़ियों में आके छोटी छोटी थैलियाँ पहुँचाते हैं, उनके तो 3-4 चले, उसके बारे में निशानदी हमने पुलिस को कर दी है। कल की खबर के बारे में मैं मुस्तद गारंटी से कह रहा हूँ, ये खबर गुटखा माफिया के जो लोग हैं उन्होंने चलवाई, फलक न्यूज़ की लिए, और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। सिराज खटक साहब के बारे में लोग इलाके मकीन ने भी कहा है कि अच्छे आदमी है, क्रिमिनल के दोस्त नहीं है, दुश्मन है। लिहाजा हम मुकम्मल तौर पर सिराज खटक की हिमायत करते हैं और उनकी जो कार्रवाइयाँ गुज़श्ता दिनों में हुई उनकी भरपूर सताइश भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे फर्स्ट अफसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जब जो काम करता है उसी की शिकायतें पैदा की जाती हैं। तो मैं जो बहैसियत मजमूई जो ज़ाती तौर पर जानता हूँ सिराज साहब को, ये जो मौजूदा अमला है नासिर चौकी में, वो इंतहाई उम्दा, नफीस और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। इलाके में जराइम के हवाले से हम किसी भी चीज़ की अगर निशानदही करते हैं तो ये बहुत अच्छा उस पर जो है रिस्पॉन्स भी देते हैं, हमें अपनी इज़्ज़त महसूस होती है। इसी तरीके से तमाम ज़ात पात, रंग व नस्ल, मज़हब व मसलक और सियासी वबस्तगी से बालातर होकर तमाम सियासी जमातों के लोगों को कोई अगर उनसे ताकत दी तो ये राब्ते में रखते हैं, इलाके में अमन व अमान को पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ज़ाती हैसियत में ये बड़े अच्छे इंसान हैं। एक दो दफ़ा हमारा इनसे वास्ता कुछ केसेस के हवाले से पड़ा। जाहिर सी बात है, बाहैसियत UC चेयरमैन मुख्तलिफ तरह के केस हमारे पास आते हैं जिसमें लेन देन भी होता है, जायदाद का तनाज़ा भी होता है। तो रिसेंटली एक हमारे पास एक मसला आया था, एक माजूर शख्स का, जो दो भाई आपस में जो है वो दस्ते गिरबा हो रहे थे, एक माजूर था और एक उसको अपने भाई को माजूर को निकाल रहा था। तो सिराज साहब ने उस केस में हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी की। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने हमारी जायज़ बातों को माना और जहाँ इन्होंने हमसे जायज़ रिक्वेस्ट की हमने इनकी बात को माना। तो काम का तरीका यही है कि जो काम कर रहा होगा उसी की शिकायत बनाई जाएगी। अगर कुछ दोस्तों ने शिकायत बनाई है तो बेहतर ये होता है कि आप कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी राय ले लिया करें। हम यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, मकामी हैं, हमारी यहाँ पैदाइश हुई है और इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमात के यहाँ वर्कर्स मौजूद हैं। तो वो लोग जो है सब मुकम्मल मालूमात रखते हैं कि ये जो इंचार्ज साहब आए अच्छी कारकर्दगी है, इनकी नफीस आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो ये मेरी जो है रिमार्क्स हैं इनके लिए। ठीक है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سب سے پہلے تو یہ جو میڈیا ٹرائل چلا ہے یقین کریں ہمیں تو بہت افسوس ہوا ہے اور ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی خبر لگے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ تقریباً اپنا سراج الدین کھٹک صاحب 6 ماہ سے یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو تقریباً اللہ کا شکر ہے 3 ماہ کی ان کی جو کارکردگی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں, رات میں بھی دن میں بھی ہمیں باہر بھی نظر آتے ہیں, گلیوں میں بھی نظر آتے ہیں. خاص کر یہ جو گٹکا مافیا کے اوپر انہوں نے تھوڑا کیا 50% سے بھی زیادہ جو ایکشن لیا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہے, بڑے لوگوں کو بھی چھوٹے لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہے. جو کروڑوں روپے گٹکے کے اوپر کما رہے تھے, جو کروڑوں روپے کما رہے تھے, انہی کروڑوں روپے سے وہ اور بھی جرم کا حوصلہ ان کا جو بڑھتا تھا. اب ان کے اوپر انہوں نے تھوڑا زور دیا ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو بہت تکلیف پہنچی ہے, اور گٹکا مافیا کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. تو باقی انشاءاللہ ہم تو گئے بگئے یہاں پہ آتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں جب انہوں نے یہاں کا چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے ہمیں بلا کے ایک ہی بات کی تھی کہ جرم کے پیچھے نہیں آنا, جو جرم کرنے والا ہے اس کے پیچھے آپ بھی کبھی نہیں آنا. نہ یہاں پہ کوئی سفارش ہے, حق سچ کا کام ہوگا, جو مظلوم ہے اس کی بھی سنی جائے گی, جو مجرم ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے دیکھا 3 مہینے میں مجرموں کو بھی انہوں نے دیکھا صحیح طریقے سے, جو مظلوم ہیں ان کو ہم نے ان کو ساتھ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. مطلب انسانیت کے ناطے بھی وہ دل کے بھی اچھے ہیں. لیکن ہم تو اپنا آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, عزت مآب جو لوگ ہیں, تو ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تو ماشاءاللہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے, اور اللہ پاک ان کو ایسے ہی ہمت دے ایمانداری سے کام کرنے کی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جو ہے بہتر کرے گا. باقی ہمیں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہوتا رہے. ہم عوام بھی ان کے ساتھ ہے علاقے کی, اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ یہ یہاں رہیں گے تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتر کرے گا. ہمارا تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, اور ان کے لیے بھی دعائیں ہیں اور اعلیٰ کام کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منور حسین, پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ کالونی کا ممبر. ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں سراج کھٹک صاحب کو, جو کہ ناصر چوکی کے انچارج ہیں, اور یہاں پر ہم نے جرائم کی ریشو بھی دیکھا ہے. یہاں پر جرائم پیشہ افراد کو ان سے خوف کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ان سے ڈرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. کل تک جو گٹکا مافیا یہاں پر کالونی کے اندر سر عام گٹکے بیچتا تھا, آج وہ ان کے نام سے خوف کھا رہا ہے, اور اب جو ہے گٹکا بیچنے کے لیے ان کی مشکلات پیش آ رہی ہیں. وہ ساری جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو جس طرح سے چھاپے مار رہے ہیں, جس طرح سے ریڈز لگ رہی ہیں, ہمارے سامنے ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور آج جو ہے انہی لوگوں کی میری بھگت ہے اور انہی لوگوں کا اتحاد ہے, جو کہ ایک میڈیا ٹرائل چلا رہے ہیں, لوگوں کے اندر ایک منظم قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے چوکی سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو لے کر آیا جائے. کیونکہ جو دوسرا آئے گا ان لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی معاملات کو طے نہیں پا رہے ہیں ان کے, اور کسی طریقے سے بھی یہاں پر ان کے جو ہے جرائم کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس وجہ سے وہ ایک منظم کیمپین چلا رہے ہیں. یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے آنے سے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے تک, اگر آپ اٹھا کر دیکھیں 6 مہینے پہلے تک یہاں پر کس طرح سے جرائم پنپ رہے تھے. یہاں پر کس طرح سے جو ہے شراب اور چرس وغیرہ کے اڈے کھلے عام کو چل رہے تھے, ان کو انہوں نے جو ہے اپنی گرفت میں لیا. کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا. کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹ کرائمز کی ریشو دیکھ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز کو کس طرح سے نیچے لایا گیا ہے, کس طرح سے منظم انداز میں ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. لوگ آج کل جو ہے یہاں پر کھلے عام جو ہے اپنے مہنگے سے مہنگے موبائل لے کر گھوم سکتے ہیں, ہر چیز لے کر گھوم سکتے ہیں. رات کو آپ جس وقت دیکھیں یہاں پر آپ کو چہل پہل نظر آتی ہے. وہ انہی کاوشوں کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت کھلے عام اور کھلے دل سے انہوں نے کارروائیاں کی ہے. ہر کسی کو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. عوام کے اندر جو ہے یہ گھل مل گئے ہیں. عوام کو انہوں نے اچھی طریقے سے جو ہے اپنے رسپانس دیا ہے. ان کو جو تحفظات تھے عوام کو ان کو دور کیا ہے. جبھی یہ ایک کامیابی کا سفر انہوں نے طے کیا ہے, اور اہل محلہ نے بھی, اور یہاں پر جو ہمارا پورا ایریا ہے انہوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا ہے. تو میری تو یہی ایک گزارش ہوگی اعلیٰ حکام سے اور پولیس کے تمام کو, ان لوگوں سے جو کہ اس طرح کی پوسٹنگس وغیرہ کرتے ہیں, کہ ان کو سراج کھٹک صاحب کو کم از کم
फ़िलहाल इसी पोजीशन पर रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग आवाम भी इनसे खुश हैं और दूसरे जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इनसे खौफ खा रहे हैं। तो हमारे लिए तो यही बेहतर है कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिल रही है, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और ये पीपल्स पार्टी के जो मौजूद हैं, पीटीआई के हैं, फंक्शनल लीग के हैं, या मेरे यूसी के चेयरमैन जो हैं वो जो तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इन्होंने भी शायद ये मैसेज पढ़ लिया था जिसकी वजह से ये मेरे पास आए थे और शायद इसी वजह से आपको बुलवाया। दूसरा, सबसे पहले मैं अपने अफसरान बाला से इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि मेरे महकमे पे, मेरे पुलिस फोर्स के ऊपर और मुझ पर जो है ना ये दबा नहीं लगे। बहुत अजीब लगता है जब ऐसी कोई बात करता है। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं गुटखे के ऊपर सख्ती कर रहा हूँ या फिर मैं क्राइम के लिए सख्ती कर रहा हूँ तो इस बिना पर अगर मुझे लोग ब्लैकमेल करते हैं या फिर साहब का यहाँ कुछ मुलाजमीन थे जिनका ट्रांसफ़र हो गया, वो ये समझ रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र उनका मैंने कराया। अल्लाह खुश रखे मेरे डीआई साहब को, आईजी साहब को, सबसे पहले डीआई साहब को, मेरे एसएसपी साहब को, मेरे आने वाले एसएसपी साहब को। सुना है कि वो उससे भी माशाल्लाह ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। अली रज़ा शाह साहब सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, उनसे ज़्यादा वो ऑनेस्ट हैं। और आने वाले जो लोग आएंगे वो ऑनेस्ट ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इन क्रिमिनल लोगों की पुलिस में गुंजाइश नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। मैं एज ए कांस्टेबल 1987 में भर्ती हूँ और बड़े की पॉइंटों पे रहा हूँ, अच्छी जगह पे रहा हूँ, अफसरों के साथ भी रहा हूँ, वज़ीर आलाओं के साथ भी रहा हूँ, गवर्नर के साथ भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट के साथ भी रहा हूँ। ये जो इन्होंने अभी जो एक शोशा छोड़ी है कि इसने जो है ना वो पैसे ले लिए, 50,000 रुपये ले लिए और इसने बंदा छोड़ दिया 2 लाख। कहने का मकसद ये है सर कि सर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं अफसरान बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं शर्मिंदगी उठाऊँ। लेकिन मीडिया ट्रायल या मेरे व्हाट्सएप ट्रायल हो रही है मेरी, तो ये इसी वजह से मैंने बहुत मजबूर होकर ये अब ये बयान दे रहा हूँ कि अगर मैं, मेरे अफसरान, मेरे आने वाले अफसरान मेरी कारकर्दगी से खुश नहीं है, मेरे काम से खुश नहीं है, या मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, फ़र्दन इलाके में एक एक मुअज़्ज़ज़ से जाकर ये पूछें, हर फर्द से पूछे, गरीब से पूछे, अमीर से पूछे। अगर कोई गरीब आदमी मेरे पास आकर यहाँ सीट पर बैठ जाता था तो जो सर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं अफसरान बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं शर्मिंदगी उठाऊँ। लेकिन मीडिया ट्रायल या मेरे व्हाट्सएप ट्रायल हो रही है मेरी, तो ये इसी वजह से मैंने बहुत मजबूर होकर ये अब ये बयान दे रहा हूँ कि अगर मैं, मेरे अफसरान, मेरे आने वाले अफसरान मेरी कारकर्दगी से खुश नहीं है, मेरे काम से खुश नहीं है, या मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, फ़र्दन इलाके में एक एक मुअज़्ज़ज़ से जाकर ये पूछें, हर फर्द से पूछे, गरीब से पूछे, अमीर से पूछे। अगर कोई गरीब आदमी मेरे पास आकर यहाँ सीट पर बैठ जाता था तो जो साहब का मुलाजमान थे वो मुझे कहते थे कि इनको आप यहाँ क्यों बिठाते हो, इनको हम बाहर चेयर पे क्या हम लोग बाहर दरवाजे से भगा देते थे, आप इनको यहाँ क्यों बिठाते हो। मैं उनसे कहता था कि भाई मैं इनको बिठाऊँगा, ये गरीब ज़रूर है लेकिन है तो मोअज़्ज़ज़ है, अवाम तो है, पब्लिक तो है। ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट अगर इन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मेरे अफसरान बाला ने मुझे पढ़वाया है, मैंने जब अपर कोर्स किया तो मैंने पढ़ा उसमें। ये चौकी, ये पुलिस, ये सब ये अवाम के खादिम है, चाहे मैं इसमें रहूँ या ना रहूँ। अगर अफसरान बाला मुझे इस चीज़ के काबिल समझते हैं तो ठीक है, वरना सर मैं खुद रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अगर पूछेंगे, मुझे सुबह बुला लें अपने ऑफिस में, मैं खुद ब खुद इस चौकी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसको मर्ज़ी है सर आप लगा सकते हैं, जिसकी मर्ज़ी है यहाँ का चार्ज ले लें, लेकिन सर खुदारा ऐसे बंदे को लगाएं जो खुदा तरसी रखता हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखता हो, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। अगर कोई दरख्वास्त मार्क होकर मेरे नाम पर अफसरान बाला भेजते हैं, उन पे उनका मोबाइल नंबर होता है, तो ये मुझे कहते थे कि क्यों उनको मोबाइल पे आप कॉल करके बुलाते हैं, ना बुलाएं उनको, आप क्यों नहीं बुलाऊंगा उनको। और गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ मैं मुहिम रखता रहूँगा, जराइम पेशा चर्च वाले के खिलाफ छोड़ूंगा किसी को नहीं सर। इंशाल्लाह ये मेरा वादा था और है अल्लाह के हुक्म से। और मैं अपने आने वाले एसएसपी साहब का भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मुझे इंक्वायरियों में दाएं बाएं करने से, अगर चौकी के हटाने की वजह से ये इंक्वायरियाँ करा रहे हैं तो सर प्लीज़ वैसे ही मुझे हटा दें। आपसे मेरी मुदबाना गुजारिश है, मुझे तो टोटल यहाँ 6 महीने हो गए,
अली रज़ा शाह साहब को अल्लाह ताला खुश रखे, मौला पंजतन पा खुश रखे उसको, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे यहाँ लगाया। इससे पहले मेरे ऊपर आफ्ताब पठान साहब ने भरोसा किया, वलीउल्लाह दल साहब ने भरोसा किया, एडी ख्वाजा साहब ने भरोसा किया। अगर मैं उनकी कैटेगरी पे पूरा नहीं उतर सका तो सर आपकी कैटेगरी पे पूरा नहीं उतर सकता हूँ, तो फिर आप प्लीज़ सर मेहरबानी करके मुझे सीट से हटा दीजिएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है। और तमाम ये इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने आपको इंटरव्यू दे दिया, अगर ये झूठे हैं तो ठीक है सर, अगर सच्चे हैं तो आप खुदा इनकी बात सुन के इंसाफ कीजिएगा।